آئیے حضرات گرامی، جیسا کہ ہمیں ابتدا میں ہی جناب قیصر واحدی صاحب سے درخواست کرنی چاہیے تھی کہ وہ آج کے اس موقع پر اپنے تاثرات بھی پیش کریں، لیکن ہم اس مرحلے میں چوک گئے۔ بہرحال میں ان کی بیٹی محترمہ شازیہ بیگم شازی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہاں آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر محفل، جیسا کہ میرے والد گرامی محترم محمد اقبال قیصر واحدی، جن کا قلمی نام قیصر واحدی ہے، وہ ساری کانٹی ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی اپنے اسی قلمی نام میں جو ہے قلمی نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی ہی جو ہے شرف کی بات ہے کہ آج میں ان کے بارے میں یہاں چند لفظ آپ کے سامنے پیش کروں گی، جو کہ ادبی فنی شاعری کے اعتبار سے تھوڑا ہٹ کر ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہیں۔ آپ حضرات کو شاید ہی یہ علم ہوگا کہ میں ان کی پرورش کردہ وہ دختر ہوں جسے انہوں نے سن 1993 میں اپنے ایک عظیم دوست جناب فہیم اختر صاحب سے گود لے لیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک میری پرورش کو پرداخت کی۔ بلا خوف و خطر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے میری پرورش میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی نہیں ہونے دی۔ خود تکلیف اور مسائل کا سامنا کرتے ہوئے مجھے زندگی کی ہر خوشی سے ہمکنار کیا، جس میں میری والدہ کا بھی بھرپور تعاون رہا۔ میں وہ خوش نصیب لڑکی ہوں کہ جس نے ان کے زیر سائے پرورش پا کر آج اپنے آپ کو بہت ہی عظیم سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے میری شخصیت کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ بنیادی تعلیمات سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک انہوں نے مکمل میری رہنمائی کی ہے، اور آج ماشاءاللہ BT8 کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد MA میں اردو کے توسط سے میں میرٹ میں اپنا مقام بنا چکی ہوں، جو کہ سراسر آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انہوں نے پرورش پرداخت کے ساتھ تعلیم کے ساتھ مجھے دینی تعلیم بھی حاصل کروائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فریضہ جو کہ میری شادی کا تھا وہ بھی انجام دیا۔ جی ہاں، انہوں نے میرے فرزند سیف اللہ ابن محمد امان اللہ کی ولادت پر ایک بہت ہی پرعزم اور دعائیہ جو ہے نظم کہی ہے، جو میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کس طرح عنایت کا تیری شکر ادا ہو، کس طرح عنایت کا تیری شکر ادا ہو، احسان بڑا تو نے کیا ہے یہ خدا ہو۔ اے خالق کونین عنایت ہے یہ تیری، شازی کو عطا کیا تو نے چاند سا فرزند۔ شازی کے گلستان میں نیا پھول کھلا ہے، اس پھول پہ گلشن کو سدا ناز رہے گا۔ نغمات نئے گائیں گے طائر خوش رنگ، ہاتھوں میں ہواؤں کے نیا ساز رہے گا۔ دیرا ختیجہ قلب کو بخشا ہے سکون، اللہ غنی دے دیے تقدیر ہے دمساز۔ خوشیوں کا تموج ہے ایک سیل رواں ہے، خوشیوں کا تموج ہے ایک سیل رواں ہے، احساس مسرت ہے زمزم پرداز۔ بخشی ہے اگر تو نے اسے روح کی دولت، بخشی ہے اگر تو نے اسے روح کی دولت، پھر عزم جواں اور دل بیدار بھی دینا۔ حق اور صداقت پہ کبھی ہو نہ زباں بند، اے مالی کے گل قوت گفتار بھی دینا۔ ہو تجھ کو سجانے کی ایک کردار کی توفیق، قدرت تجھے پاکیزگی قلب و نظر دے۔ سینے میں اجالا رہے ایمان کی شمع سے، تاریخ شب بھی تجھے پیغام سحر دے، تاریخ شب بھی تجھے پیغام سحر دے۔ حاضر گرامی، یہ تو میرے اور میرے والد کے توسط سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سب کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ چونکہ میرے والد جو ہیں بہت معیاری شاعر بھی ہیں، اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرے والد ہیں، یہ تو ایک فطری بات ہوتی ہے کہ والد اور کو اپنے بچوں سے یا بچوں کو اپنے والدین سے تو ایک ہمدردی یا جو اپنائیت ہوتی ہی ہے، لیکن مجھے آپ کی شاعری اسی لیے بھی پسند ہے کہ آپ ایک بے باکانہ شاعری کا جو ہے اندازہ رکھتے ہیں، ہر موضوع پر برجستہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلا خوف و خطر، بلا خوف و
कर हर मौजू को अपनी कलम में सहोते हैं, अल्फाज को उसका एक पैकेट तराश कर हम सब के सामने हकीकत से रुशनास हमें करवाते हैं। तो इसी लिहाज से मैं आपके सामने उनकी एक गज़ल पेश करती हूँ जो हमारे नौजवानों को जो है एक तहरीक देती है कि हमारे सोए हुए जज्बों को बेदार करती है कि किस तरह से आज इस दौर में इंसानियत सख्ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें इससे हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे बीच ऐसे हमारे रहनुमा मौजूद है जिनकी तहरीर को, जिनकी नज़्मों और गज़लों को पढ़कर हमारे अंदर से एक जज्बा बेदार होता है ताकि हम अपनी कौम और मिल्लत के लिए कुछ कर जाएं। मुलाहिज़ा फरमाइए, दिलों में बलबले बूतराब पैदा कर, दिलों में बलबले बूतराब पैदा कर, उठ और उठ के नया इनकलाब पैदा कर। जहाने नौ में अगर इनकलाब है मंजूर, जहाने नौ में अगर इनकलाब है मंजूर, तू अपने जहन में भी इनकलाब पैदा कर। बहारे ज़ीस्त है यकसा जमाले लाला व गुल, बहारे ज़ीस्त है यकसा जमाले लाला व गुल, ये तेरा शेवा नहीं के जाल पैदा कर। हवाए वक्त ने गुलशन को खारजार किया, हवाए वक्त ने गुलशन को खारजार किया, चमन में बादे सबाबन गुलाब पैदा कर। अभी है तुझमें कमी सब्र और जज्बे की, अभी है तुझमें कमी सब्र और जज्बे की, दिलों में हुब्बे बिलाल व हबाब पैदा कर। नए सिरे से है मुंतज़िम ज़ीस्त की मकसूद, नई ज़मीं ना आफ़ताब पैदा कर, नई ज़मीं नया आफ़ताब पैदा कर। सुखनबरी में है तेरा मकाम क्या कैसर, सुखनबरी में है तेरा मकाम क्या कैसर, सवाल हो चुका तुझसे जवाब पैदा कर। और साथ ही साथ जहाँ हम मसाइब और आलम में गिर कर बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हैं और जहाँ कोशिश और काविश से इस मुसीबत से हमें निकलना चाहिए वहाँ हमेशा हम पीछे हो जाते हैं, तो इन्हीं की एक गज़ल हमें इस चीज़ के लिए जो है इस चीज़ के लिए हमें जो है हौसला देती है कि हम किस तरह आगे बढ़कर जो है अपने इन मसाइब को अपनी कोशिशों, खुद की कोशिशों से जो है दूर कर सकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, माना हमें दौरा में गिरफ्तार हैं हम लोग, माना गमे दौरा में गिरफ्तार हैं हम लोग, फिर भी गुलशन पे कहाँ बार हैं हम लोग। इस मादर गीती ने जन्म जब से लिया है, इस मादर गीती ने जब से जन्म लिया है, तारीख के औराक का अंबार हैं हम लोग। हम सीखते आए हैं गुलिस्तां को लहू से, हम सीखते आए हैं गुलिस्तां को लहू से, रंगीन ये गुल सीनत गुलजार हैं हम लोग। पैगाम सुनाते हैं बहारों का जहाँ को, पैगाम सुनाते हैं बहारों का जहाँ को, मानिंद सबा कितने सबकसार हैं हम लोग। एक नूर मुजस्सम की है तनवीर दिलों में, एक नूर मुजस्सम की है तनवीर दिलों में, एक हुस्न मुकम्मल के पुरस्कार हैं हम लोग। मोमिन के लिए आब बका जाम शहादत, मोमिन के लिए आब बका जाम शहादत, असरार है एक बाकी के असरार हैं हम लोग। ऐ कैसर दौरा न समझ आई न खाना, ऐ कैसर दौरा न समझ आई न खाना, बरसात है पत्थर की तो कोसार हैं हम लोग, बरसात है पत्थर की तो कोसार हैं हम लोग। जो कि मेरे वालिद गिराम मुझे हमेशा मेरे लिए एक रहनुमा रहे हैं और मेरे के मिसाली भी रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनके नक्शे कदम पर आगे जो है अपने मुल्क, अपने समाज और मिल्लत के लिए और सबसे बढ़कर अपनी ज़बान, मादरी ज़बान उर्दू के लिए जो है कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मुझे हमेशा दुआ में याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे तवज्जुह से भी जो है उर्दू की खिदमत करवाए और मुझे इसका मौका दे। और अब तक की मेरी पैदाइश से लेकर या मेरी परवरिश, जब से मैं इनकी परवरिश में इनकी ज़रिए से हुए हूँ, तो तब से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें मेरे वालिदैन ने मेरे लिए की है उस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और हर वालिदैन का साया उनके बच्चों पर जो है सलामत रखे।